जो ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜੋ ਕਿ ਦ ਗੇਮ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। अगर असी विदिन मूल मंत्र भी देखिए तो जो मूल मंत्र है वो भी एक ओंकार का ही एक्सपेंशन है। तो सारी दी सारी बाणी एक ओंकार के आस पास ही रिवॉल्व करती है, एक ओंकार की ही सारी गल है, उदी गल है, उदी क्रिएशन की गल है। तो किथे ये लग्या कि जदों असी मूल मंत्र पढ़ते हैं तो उहदे विच बहुत वड्डे वड्डे मैसेजेस ने, क्योंकि गुरबाणी जदों पूरी गुरबाणी उहदा एक्सपेंशन असी मनते हैं और हंड्रेड्स ऑफ शब्द आर देयर जिन्हां दे विच फर्दर एक्सपेंड होए हैं ते किथे जेड़े ये वर्ड्स हैं असी कि इन्हां नूं पूरी तरह समझ पा रहे हैं जो मूल मंत्र च आए हैं, इन्हां दी गहराई तक असी उतर पा रहे हैं या नहीं उतर पा रहे। किथे बहुत पहले असी एक ओंकार ते चर्चा कर चुके हाँ, नाम ते भी कर चुके हैं सतनाम ते, उस तो नैक्सट जो असी करता पुरख ये विचार आया कि इहदी थोड़ी गहराई विच जाके ते देखा जाए कि करता पुरख या जो गेम ऑफ क्रिएशन है इहदे बारे सानू एक ओवरऑल की मैसेज मिलता है। सो करता पुरख द गेम ऑफ क्रिएशन जो है इट्स एन हम्बल अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द गेम ऑफ क्रिएशन एंड द रूल्स ऑफ द गेम टू बी ए लूजर और ए विनर। जदों भी कोई गेम हुंदी है तो उहदे विच या ते असीं जितदे हां या हारदे हां, गेम दे रूल्स भी हुंदे हैं। तो जो करता पुरख कॉन्सैप्ट है एक ओंकार तो चलते हुए सतनाम तक किवें आया, सतनाम तो करता पुरख, उस तो अगे किस तरह लड़ी बनती है, ये सब इंडिपेंडेंट वर्ड्स नहीं ने। जो बार बार पढ़न तो जो भाव सामने निकल के आया वो है कि ये लड़ी आपस में जुड़ी हुई एक लड़ी है और इहदे विचकार बहुत कुछ कह दिता है गुरु साहब ने। कंडेंस्ड वर्शन है, थोड़ी जी सानू गहराई जाके इहदे बारे होर अच्छा फील आना चाहिए जब असीं वर्ड करता पुरख यूज करिए। तो जो करता है वो बाणी दे विच क्रिएटर ਲਈ आया है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰੀ ਕਰਤਾਰ ਕਰਤਾਰ ਵਿਤਸਿਹਾਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕਰਨੇਹਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵਰਡਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਲਈ। और ओवरऑल अगर असी इंग्लिश विच आम तौर पर उन्होंने क्रिएटर कह देंगे हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है, करता क्रिएटर है। जो पुरख है उसके जेड़े भाव ने, कई सारे शब्द है, मैं इस टाइम सारे शब्द सामने नहीं रख पावांगा, पर जो मैनू भाव अलग अलग मिले हैं वो आइडेंटिटी नाल रिलेटेड है, इनसैपरेबल नाल रिलेटेड है, कंप्लीटनेस नाल रिलेटेड है, ओमनी प्रेजेंट नाल और इनविजिबल नाल भी रिलेटेड है। जो पुरख दे बड़े अलग जियां फील्स दे के जाते हैं। जो करता है वो सारिया चीज़ां, किसी भी चीज़ की आइडेंटिटी करता नाल जुड़ जाती है। पुरख है क्योंकि वो प्रेजेंट है, वो इनविजिबल है, हर चीज़ विच है, तो उसकी आइडेंटिटी हर चीज़ नाल जुड़ी हुई है, उन्होंने सैपरेट भी असी नहीं कर सकते। कोई चित्रकार हुंदा ते उहदी जदों वो चित्र बना लैंदा तो चित्र और चित्रकार वखरे हो जाते हैं, पर जो सिंगर है उहदे विच ही रहिंदा है। तो सिंगर जिहड़ा जो गा रहा उस गाण वाला और गायक ना दोनों इनसैपरेबल है। इसी तरह परमात्मा जो है अपनी क्रिएशन के अंदर इनसैपरेबल है, हर जगह प्रेजेंट है, विजिबल भी सानू है भी और नहीं भी है। मतलब एक इल्यूजनरी तौर पर तो विजिबल भी है बट नहीं भी विजिबल, उहदियां पावर्स पूरी तरह विजिबल नहीं ने। और जो साडे कोल एंड है वो कार है, कार मतलब क्रिएशन, द गेम ऑफ द क्रिएटर। ये तीन वर्ड्स के अराउंड अज की असी डिस्कशन जो है वो रिवॉल्व होएगी, असी जो समझण की कोशिश करांगे। ते असी अगे चलते हैं तो देखते हैं कि जदों गेम की गल आई है तो गुरु साहब ने, गुरु नानक साहब ने कहा, जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ। गेम की गल गुरु नानक साहब भी कर रहे हैं, पर गुरु नानक साहब ने इनू प्रेम का खेड किया, जो तो प्रेम खेलन का चाओ। असी क्रिएशन नू भी उहदी गेम किया है, गुरु नानक साहब उन्होंने प्रेम खेलन कह रहे हैं। इतमारक पैर तरीजै सिर दीजै कांड ना कीजिए, एक तरह की कमिटमेंट लै रहे हैं कि इस मारक ते आके तुसी दौड़ोगे नहीं, जो भी है इस गेम नू पूरी तरह खेडोगे भी।
एक क्वेश्चन आया, इज द गेम ऑफ क्रिएशन एक्चुअली अ गेम ऑफ लव? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਕਹੀਏ, ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ? ਵੈਸੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਸ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਸ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੇਮ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਗੇਮ ਆਫ ਲਵ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਐਵਰੀ ਗੇਮ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਰੂਲਸ। ਹਰ ਗੇਮ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ हैं। ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰੂਲਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਜਾਏਗੀ, ਖੇਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਨ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਫਰਦਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਫਰਦਰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਡ ਔਰ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੇਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰਾ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਡਿਵਾਈਨ। ਵਟ ਇਜ਼ देयर फॉर मी बियॉन्ड निर्भव निर्वैर? निर्भव निर्वैर ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? निर्भव निर्वैर ठीक है, ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। What is the game of creation and did God take my permission before creating me? तो game of creation after all है ਕੀ ਹੈ? Is there something hidden which I should know? ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਛੁਪੀਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਆਊਟਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਊਟਲਾਈਨ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਗੇਮ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਰ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਾਣੀਆਂ ਗੇਮ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬਾਣੀ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਕੁਝ ਗੇਮ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਕੰਡੈਂਸਡ ਜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੇਮ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। तो आसा दी वार दी जो सब नाल पहली पौड़ी है, वो आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ, दाता करता आप तू तुस देवह करे पसाओ, तू जानोई सब से दे लैसै जिंद कवाओ, कर आसन डिठो चाओ। सो ए ਇੱਕ ਆਊਟਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆਊਟਲਾਈਨ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਗੇਮ 'ਚ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਰਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਤੋ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਤਨਾਮ। तो क्या आपी ने आप साजो आपी ने रचियो नाओ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੜੀ ਬਣਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਉ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜੀ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਟਰੁੱਥ ਹੈ ਉसी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੁੱਥ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਜੋ ਟਰੁੱਥ ਹੈ ਉसी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਤਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਤੇ ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਸਤਨਾਮ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਕਰਤੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਇसी ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਚਲਦੇ 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 ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਥਰੂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੁਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ 2 ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਇਹ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਸੀ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਖੁੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸੰਖ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗੋਰ। ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਕਿਉਂ ਸਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਸਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵਾਚਫੁਲ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵਹਿ ਕਰੇ ਪਸਾਓ। ਹੁਣ ਉਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਰੂਲਸ ਪਾਣੇ ਸੀ। ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ? ਸੋ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਜੀ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਰੂਲਸ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੰਡ ਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸ ਦੇਵੇ ਕਰੇ ਪਸਾਓ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਿਰਭਉ ਔਰ ਨਿਰਵੈਰ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੀ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਂਸਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਭੈ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹਦਾ ਲੋ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਭੈ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਨ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਦੋ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਕਾਮ ਐਂਡ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਵੈਰ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਬ੍ਰੌਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਜੋ ਨਿਰਭਉ ਜਾਂ ਨਿਰਵੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਰਚੂ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ।
ਜਿਹਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਸੋ ਗੁਣ ਔਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਜੋ ਤਤ ਹੈ, ਗੁਣ ਮਤਲਬ ਵਰਚੂ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਮਤਲਬ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਹੋਏਗਾ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਨਿਰਭਉ ਔਰ ਨਿਰਵੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਚੇਨ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗੇਮ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਰੂਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਗੁਣ ਸੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਫਟਰ ਆਲ ਮਨੁੱਖ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਕਦੀ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੇਮ ਛੱਡ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸੇ ਦੇ ਲੈਸ ਹੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜਾਣਦਾ, ਪੂਰਾ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਦੇ ਲੈਸ ਹੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਭੇਜ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਉਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ ਔਰ ਸਹਿਬੰਗ। ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਿਯੋਂਡ ਟਾਈਮ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਮਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਜੋ ਲਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਰੂਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਜੂਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੋਟਲ ਫਰੀडम, ਜੂਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਫਰੀडम ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜੂਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਹਿਬੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਰੂਵਲ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਹਾ, ਅਪਰੂਵਲ ਐਂਡ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਲਵ ਐਟ ਐਵਰੀ ਸਟੇਜ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਜੋ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਲਵ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ, ਸਹਿਬੰਗ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਜੀਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਰਫ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੋ ਗੇਮ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਵਾਚਡ ਲਵਿੰਗਲੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਸੀ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੈ। ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਾਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਇਸੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਆਇਆ, ਕਰਾਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਖੇਡਣਗੇ, ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬੈਠਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਿਨੇ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣੋ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਸਾਓ ਕਰਨਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਵਾਪਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲਵ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਲਵਿੰਗਲੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਾ ਗੇਮ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ।
ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰਸ, ਵੈਲਿਊਜ਼, ਵਰਚੂਜ਼, ਇੰਟੈਲੈਕਟ, ਆਰਟ, ਬਿਊਟੀ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਣ ਨੇ, ਆਰਟ ਹੈ, ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਟਰੁੱਥ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ ਦਿਸ ਪਾਵਰਸ, ਜੋ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਐਂਡ ਹੁਕਮ, ਗੇਮ ਸਟਾਰਟਸ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਗੇਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। That means calm and confident ਤੇ ਵਰਚੂ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ। ਇਹ ਗੇਮ ਆਫ ਲਵ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜੋ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ, ਸੈਭੰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਿਯੋਂਡ ਟਾਈਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਟੋਟਲ ਫਰੀडम ਐਂਡ ਗੇਮ ਵਿਦਿਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਉਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਸਹਿਭੰਗ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਗੇਮ ਵਿਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਪਰੂਵਲ ਐਂਡ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਲਵ ਐਟ ਐਵਰੀ ਸਟੇਜ। ਜੋ ਸਭ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੇ ਭਾਵ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਅਗਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਰੂਲ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਵਿ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੂਲ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ ਹੈ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੇ ਟੂ ਰੀਕਨੈਕਟ। ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਦਾ ਕੋਚ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ 'ਚ ਇੱਕ ਕੋਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕੋਚ ਜੋ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਜ਼ ਅ ਕੋਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੂਲਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। In search of truth, God by breaking the wall of falsehood। तो पहली जोड़ी सब ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੇਮ ਦਾ ਜੋ ਐਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਟਰੁੱਥ ਦੀ ਸਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰੁੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਪਲੇ ਹਾਈਡ ਐਂਡ ਸੀਕ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਾਈਡ ਐਂਡ ਸੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹਾਈਡ ਐਂਡ ਸੀਕ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਟੁਡੇਂਦੀਆਂ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਢੂੰਡਦੇ ਢੂੰਡਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੁੱਥ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਲੱਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਏ, ਸੱਜਣ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਏ, ਉਹ ਮਾਰਗ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਰਗ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਈਡ ਐਂਡ ਸੀਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਂ ਢੂੰਡ ਟੁਨੇਂਦੀ ਸੋ ਸੱਜਣ ਹਰ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਹਾਈਡ ਐਂਡ ਸੀਕ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੇਮ ਤੇ ਹਾਈਡ ਐਂਡ ਸੀਕ ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੱਭਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ,
ਪਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਐਨ ਇੰਟਰਨਲ ਗੇਮ ਵੇਅਰ ਹਾਰਟ ਇਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਟ ਵੀ ਡੂ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਆਫ ਲਵ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡੇ ਦੀ ਸੋ ਸੱਜਣ ਹਰ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਜਾਗ ਪਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਬਟ ਆਈ ਨੋ ਓਨਲੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵਰਡ ਆਫ ਡੁਅਲਿਟੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਵਰਡ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਡੁਅਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਡੁਅਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ नहीं झुठला सकते। जब आकार एक कछ ना दृष्टेता पाप पुण्य तब कहते होता। परमात्मा जदों ये आकार बनया नहीं सी तां फिर पाप और पुण्य दोनों तरह की कुदरत ते नहीं सी ना। जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संग कमाद। तां ना बैर सी ना विरोध सी, ना हरक सी ना सोक सी, ना मोह सी ना भरम सी। सो आप अपन खेल आप वरती जाए दा मतलब ये दोनों टाइप की कुदरत दे विच परमात्मा तू आप ही बैठा होया। नानक करने हार न दूजा। और जो दुई कुदरत साजिए वाली गल सी, वो दो तरह का नेचर है, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈਡ ਐਂਡ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਗੇਮ ਇੱਕੋ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ, ਸਭ ਬੜੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੇਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਈ ਡੁਅਲਿਟੀ? ਇਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਸ। ਮਤਲਬ ਡੁਅਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ? ਉਹ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਡੁਅਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਲੂਜ਼ਨਰੀ ਐਂਡ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। there is no game in the world which does not have the scope for errors। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਗਰਿਮਾ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਚਣ ਦੀ ਔਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਔਰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੇਮ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੇਮ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਆਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਬਾਕੀ ਜੰਤੂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ हैं दिमाग ना लगाओ, करी जाओ और अपने आप तुड़ जाओ। सो गेम होनी नहीं सी। सो भुल्लण अंदर सब को भुल गुरु करतार। उन्हें स्कोप रखा कि किते ना किते एरर होएगी, फिर तुहानू बख्श भी लिया जाएगा। ये भी देखणगे किन्नियां को एरर कीतियां, कोई सीरियस एरर कीती है या कोई माइनर जिहियां चीज़ां ने, वो सब परमात्मा देख लेगा। सो फ्रीडम ऑफ चॉइस इज ग्रांटेड टू ह्यूमन बीइंग्स। सो ये एक परमात्मा ने मनुख नू सिर्फ, मानस जन्म दुर्लभ है, सिर्फ मनुख नू फ्रीडम ऑफ चॉइस भी दे दी, नाल वो ब्रेन दे दिता जिहदे च वो इस चॉइस नू अप्लाई कर सके। सो नानक दुनिया कैसी होई सालक मित न रहा कोई, भाई बंदी हेत चुकाया दुनिया कारण दीन गवाया। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਿ ਇਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੋ ਇਲੂਜ਼ਨਰੀ ਵਰਲਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੇਮ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਆਂਸਰ ਟੂ ਓਵਰਕਮ ਦ ਡੁਅਲਿਟੀ ਕਨਫਲਿਕਟ? अगर इस तरह की दुनिया परमात्मा ने बना दी है, फिर की किया जाए? कहते वन रूल कंप्लीट रेमेडी है। इको रूल दे अंदर कंप्लीट रेमेडी है। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख कर ले जाए। जी इन्हां दुखों तो निजात ही पानी सी, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਭਾਵ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੇਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। रखिए भाव, भाव जब तक नहीं आया, प्रेम जब तक नहीं आया, ता तक मेरा कोई लिंक नहीं बनता। मैं पाठ जरूर कर सकता, मैं सेवा भी कर सकता, हो सकता है, पर हो सकता सेवा सुपरफिशली कर रहा हूँ कि मैंने कोई फायदा मिलेगा तो चलो थोड़ी सेवा भी कर लेंगे हैं। दिखावा भी हो सकती है,
ਪਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਹੋ, ਉਹ ਭਾਵ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਜਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚਤੁਰ ਵੀ ਹੋ, ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੋ, ਧਨਵੰਤ ਹੋ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਜਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਗ ਰਹੀ, ਇਤਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਝਲਕ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਲਸ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਸੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹੀ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਭੀ ਖਰੇ ਹਰ ਭਾਣੇ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਣ ਨਾ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦਾ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਰਡਸ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪੂਰੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੂਲ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭੀ ਖਰੇ ਹਰ ਪਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਏ। ਸੋ ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਸ਼ੋ ਲਵ ਵੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਸੀਨ ਹਿਮ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਰੂਲਸ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ ਆਫ ਲਵ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਰੂਲ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ ਨੂੰ ਰੂਲ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ ਆਫ ਲਵ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਟੌਪਿਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਜ਼ਲ ਆ ਗਈ। ਜਿਸ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਹੋ ਜਨ ਕਿਉਂ ਧਿਆਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਰੇਖ ਹੈ, ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਧਿਆਵਾਂ। ਧਿਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਧਿਆਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਧਿਆ ਲਵਾਂ ਮੈਂ। ਯਾਦ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਆਊਟ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਾਥਵੇ ਟੂ ਲਵ। ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਾਸਟਰ, ਹਾਈ ਇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਸੀਟ, ਹਾਈਐਸਟ ਹਾਇਰ ਅਬਵ ਹਾਈ ਇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਨੇਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਅਗਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਹਾਊ ਡੂ ਆਈ ਰੀਚ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਨਾਮ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਟੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਾਥ ਟੂ ਨਾਮ ਇਜ਼ ਥਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤੀ ਜਗ ਅੰਤਰ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਾਏਦਾ। ਇਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਉਤਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੇਸ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਵਰਤਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਉਤਰ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕਲੀਨ ਪਿਓਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਉਸ ਟਰੂਥ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਸਮਝੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤੀ ਜਗ ਅੰਤਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਨਾਮ, ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਜਦੋਂ ਖੂਬ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਹੁਕਮ ਇਨ ਰੀਚਿੰਗ ਨਾਮ, ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਨਾਮ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਫਰਦਰ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਕਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਨੈਕਟ ਬਿਟਵੀਨ ਸ਼ਬਦ ਐਂਡ ਨਾਮ। ਫਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਿਫਾਈਨਡ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ
ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਤੋ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋ परमात्मा ਦੇ ਬਣਾਏ डिवाइन प्रिंसिपल्स ने, वो हुक्म है। दूसरा है जो भी हो चुका है, जो साडे सामने एज ए रिजल्ट आया, वो भी हुक्म है। सो इन्हां दोनों हुक्मां नूं असीं समझना है और अगे ठीक राह पैना। जो हो चुका है उन्होंने असीं समझना है, पर जो हो चुका है वो हुक्म है, तो उन्होंने असीं झुठला नहीं सकते, उन्होंने असीं रिवर्स नहीं कर सकते। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोय, नानक हुक्मे जे बुझे ता होमे कहे न कोय। सो हुक्म तो नाम तक किवें पहुंचांगे? क्योंकि हुक्म सानू होमे मारन विच हेल्प करेगा। और ज्यों-ज्यों होमे मारी जाएगी, मैं परमात्मा नू मोर क्लीयरली अपने जेन्युइन इमोशंस दे नाल देख सकांगा अपने सामने। वो सब होंदा देख सकांगा, क्योंकि मेरी होमे उस वेले नहीं है। हुण जो मैनू ट्रुथ हथ लग्या, उहदे च मैं किथे भी नहीं हां। वो एक डिवाइन प्रिंसीपल है, तो उसनू वो होमे मार के डिवाइन प्रिंसीपल सामने आंदा है। इसलिए हुक्म सानू नाम तक पहुंचण दी एक सीढ़ी बन के सामने आंदा है। सो हाउ डज हुक्म वर्क? ये हुक्म काम किवें करदा है? हुक्म इज द राइटियसनेस डिफाइंड फॉर ट्रूथफुल लिविंग। एक सच्चार जीवन जीण दा एक सही सच्चा रास्ता जो है वो हुक्म दे थ्रू है। सच्चो और सबको ऊपर सच आचार कि ट्रुथ गॉड इज हाईएस्ट एंड स्टिल हायर इज ट्रुथफुल लिविंग। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ट्रुथफुल लिविंग ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ट्रुथफुल लिविंग ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਥੋੜਾ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਉਤਾਰੀਏ। ਜੀਵਨ ਚ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਇਟ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਰੁਥ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। वो ताही पॉसिबल है। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड हुक्म फॉर राइटियसनेस एंड ट्रूथफुल लिविंग? वो सानू किद्दां समझ आएगा? सो एक क्वेश्चन नेक्स्ट ये आएगा। सो क्वेश्चन इज राइटियसनेस स्प्रिंग्स आउट ऑफ द डिवाइन क्वालिटीज। उन्हां डिवाइन क्वालिटीज दे विचों ही सचार मार्ग अपने आप बाहर निकल के आ रहा है। सब गुण तेरे में ना ही कोई, विण गुण कीते भगत ना होए। दैट मीन्स मनु उन्हां गुणां नूं ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਣ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, विण गुण कीते है। दैट मीन्स इन्हां गुणां नूं हुण करना है, तां मेरी भगती परमात्मा लई शुरू हुंदी है। सो गुण विचारे ज्ञानी सोए, गुण में ज्ञान प्राप्त होए। फिर जो ज्ञान प्राप्त हुंदा है, ਉਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੁਥ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈ। So how will the values and virtues help me? They are the base of seva. सेवा करत होए नैकामी। इत्थे भी होमे मारनी है। सेवा करत होए नैकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਲਿੰਕ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਗੁਣ ਔਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ शब्द की गहराई च जाके इतना डीप उतारना कि साडे लिए नाम का थोड़ा प्रगटावा होए। उस नाम नूं लैके जीवन दे विच हर कारज विच जोड़ना और उस नाम नूं एक्सपेंड करना, और उहदे विचों ही सानू इसको होत प्राप्त स्वामी की अवस्था तक लै जाना, ताकि असी टोटली अपनी ईगो नूं खत्म कर सकीए। सो विल राइटियसनेस एंड सेवा एलिमिनेट माई पेन्स? कि अगर मैं सच दिमाग से चला जावां तो कि मेरे दुख दर्द दूर हो जाएंगे? गुरु साहब कहते हैं, जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई। जे भुख दे ता ऐत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। मैनूं लगदा है शब्द ते कई घंटे चर्चा हो सकती है, क्योंकि जिंदगी दे उस एस्पैक्ट नूं उजागर किया गया जिहदे नाल असीं सारे जुड़े होए।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ, ਉਸ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਨਾਮ ਦੀ ਕੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਟ ਵਾਈ ਦੇਰ ਆਰ ਪੇਨਸ ਇਨ ਲਾਈਫ ਵੈਨ ਆਈ ਐਮ ਔਨ ਦ ਰਾਈਟ ਪਾਥ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਠੀਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਨਿਰਵੈਰ, ਪੇਨਸ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਸ ਲਰਨਿੰਗ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ, ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਰੋਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਗ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ। ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਰੋਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹੂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਭ। ਸੋ ਪੇਨਸ ਕਾਜ਼ ਅਸ to make corrections and stay on the course. Pleasures make us forget him. So we have to see him behind pains and pleasures both. ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੱਥ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਹੈ। Then what shall ਨਾਮ finally bring to me? ਇਹ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਕੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਾਮ ਹੀ ਰੋਡ ਸੀਗੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਚਾਲੀ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਈਗੋ ਨੂੰ ਇਰੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਗੋ ਨੂੰ ਇਰੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਜਾਲੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਛੋਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਹ ਹੈ ਉਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਟਰੁੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਖ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿਖ ਨੂੰ ਜਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਮਾਈ ਈਗੋ ਵੈਨਿਸ਼ਿਸ ਸ਼ੈਲ ਆਈ ਕੰਪਲੀਟ ਮਾਈ ਸਰਚ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਈਗੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਅਜੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਟੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਜ਼ ਗ੍ਰੇਸ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਐਟ ਐਵਰੀ ਸਟੇਜ। ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀ ਬਾਣ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨੰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹ ਗੇਮ ਆਫ ਲਵ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ, ਔਰ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਪ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਲਈ ਹੈ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੋਟਲ ਸਰੈਂਡਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਚਾਂਸ ਟੂ ਬੀ ਅ ਵਿਨਰ। ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਅਵਸਰ, ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਬਾਰ, ਘਟ ਭੀਤਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਜੀਤ ਕੇ ਹਾਰ, ਬਹੁ ਬਿਦ ਕਿਉ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ। ਸੋ ਜੇ ਗੇਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁ ਬਿਦ ਕਿਉ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ, ਕੀ ਆਪਣਾ ਅਵਸਰ ਨਹੀਂ ਗਵਾ, ਤੂੰ ਘਟ ਭੀਤਰ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਚਾਂਸ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ
ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਲੇ ਦ ਗੇਮ ਆਫ ਲਵ ਵਿਦ ਕ੍ਰੀਏਟਰ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੇਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਫ ਆਈ ਵਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇਫ ਆਈ ਲੂਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਹਿਸ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੇਮ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇਖੀ ਇਹ ਸੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੇਮ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।